Dear students, we are going to discuss company audit, and this is our last presentation of this paper because after this our syllabus will complete totally. So title of paper is Advanced Accountancy Paper 2, under which subtitle is Auditing. So there are four units. There are four units. First unit is concerned with auditing and internal check system. Second unit is concerned with vouching, verification of asset and liabilities investigation. Third unit is concerned with audit. What points should be taken into consideration by the auditor while conducting audit of banks and cooperative societies. And fourth unit is concerned with company audit. So this is the last lecture on this paper. Now we are deal with company audit, and now we are focusing the case of India. In India, Auditing and Assurance Standard Board is working. So this it is called as, in short, AASB. AASB. The question may be asked in our MCQ examination. In coming examination, what is the long form of AASB, or long form of AASB is dot 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 dot. So long form of AASB is Auditing and Assurance Standards Board. In India, Auditing and Assurance Standards Board is constituted by Institute of Chartered Accountants of India. Therefore, the long form of AASB is Auditing and Assurance Standards Board. That type of question may be asked in examination. So keep in mind, long form of AASB. While asking questions, there are four alternatives provided to you, of which you are required to choose correct alternative. So while choosing correct alternative, consider AASB means Auditing and Assurance Standards Board. In India, Auditing, Assurance and Standard Boards constituted by Institute of Chartered Accountants of India. भारतामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया यांचं एक बोर्ड आहे. त्या बोर्डचं नाव आहे ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड. इन इंडिया, auditing assurance standards are in line with international standards issued by International Auditing Assurance Standards Board. इंटरनॅशनल लेवलला जे एक बोर्ड आहे त्याचं नाव आहे IAASB, म्हणजे इंटरनॅशनल ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स. याला मॅच होणारीच स्टँडर्ड्स आपल्या ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्डने केलेले आहेत. हे ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड इन इंडिया हे कन्स्टिट्यूट कोणी केलेलं आहे? Institute of Chartered Accountants of India. To ensure that information provided in the financial statements are of high quality and acceptable worldwide, the Auditing and Assurance Standard Boards under the Council of Institute of Chartered Accountants have formulated few standards. म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलला मॅच होणारी काही स्टँडर्ड्स ही ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी डिझाईन केलेले आहेत.
All standards on auditing are interlinked and have to apply in unity. All auditing auditing and assurance standards uh, are interlinked. It means they are applied in unity instead of separation. The number given to standards on auditing. Standards on auditing, in short, SAS. Standards on auditing is similar to the number system followed for international standards on auditing formulated by IAASB. म्हणजे इथे देखील नंबरिंग सिस्टीम जन फॉलो केलेले सिमिलर जी इंटरनॅशनल लेवलला आहे तीच इंडियन लेवलला देखील AASB ने फॉर्म्युलेट केलेली आहे. आता AASB ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड यामध्ये काय येतं? ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्डमध्ये इन्क्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउन्सिल ऑफ ICAI. म्हणजे ICAI इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया यांची जी काउन्सिल आहे त्यातील त्या इलेक्टेड मेंबर्स या बोर्डाचे मेंबर असतात. इमिनंट मेंबर्स इन दी इमिनंट प्रोफेशनल्स यात असतात. स्पेशल इन्व्हायटीज म्हणजे काही विशेष निमंत्रित मेंबर्स असतात. कुठून? फ्रॉम सेबी, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, IIT, IIT, असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री. म्हणजे थोडक्यात AASB ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्डमध्ये कोण मेंबर्स कोण असतं? तर 1 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउन्सिल ऑफ ICAI, 2 काय? इमिनंट प्रोफेशनल्स, 3 काय? स्पेशल इन्व्हायटीज. मग ते कुणाचे असतील? सेबीची पासून असेल, RBI पासून असेल, IRDA आणि IIT आणि इंडस्ट्रीचे असोसिएशन असतील ते अशांचं मिळून हे बोर्ड तयार होतं. AASB बोर्डामध्ये अशा रीतीने हे बोर्ड तयार होईल. मेंबर्सनी कुठले मेंबर्स असतील? ICAI इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडियाचे इलेक्टेड मेंबर्स असतील काउन्सिलचे, प्रोफेशनल्स असतील, स्पेशल इन्व्हायटीज असतील आणि असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीचे काही इलेक्टेड मेंबर्स असतील. ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स रेफर टू दी कोड ऑफ प्रॅक्टिसेस प्रोसिजर्स. स्टँडर्ड म्हणजे काय? कोड ऑफ प्रॅक्टिसेस किंवा प्रोसिजर्स. ऑडिटिंग हे महत्वाचं वाक्य आहे. ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स रेफर टू दी कोड ऑफ प्रॅक्टिसेस or procedures which an auditor is expected to follow during an audit to ensure consistency of findings. Consistency is very important aspect. Consistency is the mantra of success. Consistency is essential for getting good performance. Consistency gives result like goodwill, reputation. So, in case of auditing standards, it is necessary to consider the code of practices and procedures that is expected from the auditor to follow during his audit work for the purpose of ensuring consistency of findings. The auditing standards specifies a minimum level of performance. It is expected minimum level of performance. Auditing standards help the auditor in proper and optimum discharge of their professional duties. Auditing standards are helpful to the auditor for performing his duties. Auditing standards also promote uniformity in practice as also comparability. In India, the Auditing and Assurance Standard Board of ICAI formulate the auditing standards. भारतामध्ये
ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स कोण फॉर्म्युलेट करतं? तर भारतामध्ये इंडियन ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स हे AASB बोर्ड तयार करतं. हे कोणाचं असतं बोर्ड? इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचं असतं आणि हे फॉर्म्युलेट करतं ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स. आता आपल्या माहितीसाठी इथं आपण पाहतोय प्रोसिजर ऑफ इश्युइंग ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स, की नवीन एखादं ऑडिटिंग स्टँडर्ड किंवा ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स कसं इश्यू केलं जातं किंवा काय पद्धत आहे त्याची, की कसं फॉर्म्युलेट आणि इश्यू केलं जातं. पहिल्यांदा बघा स्टेप्स दिलेत. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया वेअर ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स नीड टू बी फॉर्म्युलेटेड. पहिली स्टेप शोधून काढायचं की कुठल्या ऑडिटिंगच्या एरियासाठी स्टँडर्डची गरज आहे. प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बाय दी स्टडी ग्रुप्स. मग स्टडी ग्रुप्स नियुक्त केले जातात, अभ्यास गट, आणि ते त्या स्टँडर्ड संबंधी एक प्रिलिमिनरी प्राथमिक ड्राफ्ट तयार करतात, आराखडा तयार करतात. एक्सपोजर ड्राफ्ट इश्यूड फॉर कमेंट्स ऑफ द मेंबर्स. जो त्या स्टडी ग्रुपनं ड्राफ्ट तयार केलाय तो ड्राफ्ट मेंबर्सला डिस्ट्रीब्यूट केला जातो आणि मेंबर्सकडून त्याच्यावर कॉमेंट्स घेतले जातात. मेंबर्समध्ये कोण? मेंबर्स म्हणजे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, स्पेशल इन्व्हायटीज लाईक RBI, IRDA, SEBI, IIT and members from इंडस्ट्री यांच्याकडून कॉमेंट्स मागितले जातात. त्या कॉमेंट्स आल्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ फायनल ड्राफ्ट बाय AASB म्हणजे फायनल ड्राफ्ट तयार केला जातो अकाउंट ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड मार्फत इन दी लाईट ऑफ कॉमेंट्स रिसिव्ड. नंतर प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टँडर्ड इज फायनलाइज्ड अँड सबमिटेड टू दी काउन्सिल ऑफ इन्स्टिट्यूट. जे बोर्डानं जे तयार केलंय प्रपोज्ड दी ऑडिटिंग स्टँडर्ड ते फायनलाइज केलं जातं आणि सबमिटेड सादर केलं जातं काउन्सिल ऑफ इन्स्टिट्यूट चार्टर्ड अकाउंटंट्सची इन्स्टिट्यूटची काउन्सिल आहे त्यांना. दी काउन्सिल कन्सिडर्स दी फायनल ड्राफ्ट्स इफ नेसेसरी. ती काउन्सिल ठरवेल की हा ड्राफ्ट फायनल करायचा का मॉडिफाईज दी सेम इन दी कन्सल्टेशन विथ दी बोर्ड, किंवा यात काय आणखी दुरुस्ती करायची का. दी ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स इज देन इश्यूड अंडर दी अथॉरिटी ऑफ दी काउन्सिल. आणि मग काउन्सिलच्या अथॉरिटी खाली हे इश्यू केलं जातं. दिस इज दी प्रोसिजर लेड डाऊन फॉर इश्युइंग ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स इन इंडिया. भारतामध्ये ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स तयार करण्यासाठी AASB काम करतं. हे AASB हा कन्स्टिट्यूट कोणी केलेला आहे? इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियानी कन्स्टिट्यूट केलेलं आहे. जर एखादं आपल्याला स्टँडर्ड डिझाईन करायचं असेल तर त्याची काय प्रोसिजर आहे? तर त्याची प्रोसिजर हे आपल्या चार्टमध्ये दाखवलेली आहे, फ्लो चार्टमध्ये दाखवलेली आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आपण एरिया शोधणार की तिथे ऑडिटिंग स्टँडर्डची गरज आहे. त्या एरियासाठी त्यासाठी एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट करायला सांगणार, त्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती करणार. त्या अभ्यास गट ड्राफ्ट करेल तो आपण कमेंट्ससाठी मेंबर्सला देणार. मेंबर्स प्रिपरेशन ऑफ फायनल ड्राफ्ट म्हणजे तो फायनल ड्राफ्ट AASB तयार करणार बाय कन्सिडरिंग दी कमेंट्स रिसिव्ड. नंतर ते प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टँडर्ड फायनलाइज करणार आणि ते फायनलाइज झालेलं काउन्सिलला आपण काउन्सिल ऑफ इन्स्टिट्यूटला सादर करणार. दी काउन्सिल ऑफ इन्स्टिट्यूट दॅट इज काउन्सिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ते कन्सिडर करणार फायनल ड्राफ्ट. जर योग्य असेल तर, गरज पडली तर त्यामध्ये बोर्डाला दुरुस्ती करायला सांगणार आणि मग तो
ऑडिटिंग स्टँडर्ड जे तयार झालं ते इश्यू करणार, कोण करणार? काउन्सिल इश्यू करणार. दिस इज द प्रोसिजर. While formulating the auditing standards, the board also takes into consideration the applicable laws. ज्या वेळेला ऑडिटिंग स्टँडर्ड फ्रेम करत असतो त्यावेळेला बोर्ड म्हणजे काय? ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड that constituted by Institute of Chartered Accountants of India. हे बोर्ड काय लक्षात घेणार? हे बोर्ड लक्षात घेणार की ॲप्लिकेबल लॉज कुठले आहेत, कायदे कुठले लागू आहेत, कस्टम्स कोणते आहेत, युजेस कुठले आहेत आणि बिझनेस एन्व्हायरमेंट कंट्रीचं कोणतं आहे. म्हणजे बाय कन्सिडरिंग दी लॉज, customs, uses and business environment, the AASP incorporate matter as related. The purpose of auditing standards is to establish standards and provide guidance on the objectives and general principles governing an audit of the financial statements. These standards are useful to the auditor for consideration while conducting audit of his client. इथपर्यंतचा भाग आपण पाहिला. म्हणजे इथं महत्त्वाचं काय यामध्ये व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ AASB, ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड हा त्याचा लॉंग फॉर्म आहे. भारतामध्ये कोण स्टँडर्ड ऑडिटिंग स्टँडर्ड इश्यू करतं? काउन्सिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स. काउन्सिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स कॉन्स्टिट्यूट करतं, काय करतं? अकाउंटिंग ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड. यामध्ये मेंबर कोण असतात? इलेक्टेड काउन्सिल मेंबर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स. नंतर यामध्ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स असतात. इन्व्हायटीज फ्रॉम RBI, सेबी, IRDA, IIT असतात आणि इंडस्ट्रीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. आता आपण नवीन भाग इथं घेणार आहे. दी कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, त्याला थोडक्यात आपण कॅग असं म्हणतो. परीक्षेमध्ये हा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज दी लॉंग फॉर्म ऑफ कॅग? कॅगचा लॉंग फॉर्म काय? कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किंवा जनरल ऑफ इंडिया. हु इज द हेड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, साई इंडिया. म्हणजे हे ऑडिट इन्स्टिट्यूटचा हेड आहे, त्याला आपण साई म्हणतो, साई इंडिया. म्हणजे काय? साई इंडिया म्हणजे सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. म्हणजे सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये कुठले आहे? कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. यालाच आपण म्हणतो साई इंडिया. साई इंडिया म्हणजे काय? सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. कोणाला म्हटलं जातं? हे म्हटलं जातं कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडियाला. त्याला थोडक्यात आपण म्हणतो कॅग. म्हणजे कॅग इज दी सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. त्यालाच आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये असं म्हणतो साई इन्स्टिट्यूट इज दी सुप्रीम ऑफ दी कंट्री. परंतु हे झालं अनदर वे. परंतु राईट लँग्वेजमध्ये काय म्हणायचं? कॅग. कॅग म्हणजे काय? कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया discharges his constitutional functions through the Indian Audit and Accounts Department. The CAGs, CAGs म्हणजे Controller and Auditor General of India. Auditing standards constitute the next layer of the audit governance framework and set out the professional standards of auditing
for the organization as well as for its personnel, the individual auditors. As ongoing initiatives for continuous improvement and benchmarking, these standards are periodically reviewed, restructured, and updated. These standards establish the norms which are applicable to all public sector audit engagements. The standards designed by CAG are applicable to all public sector organizations. Accountability and transparency are two important elements of good governance. What are the good elements of good governance? Accountability and transparency. These are the important elements of good governance. Now we are concerned with standards issued by Auditing and Assurance Standards Board. आता आपण भारतामधलं पाहतोय. मागच्या म्हणजे याच्या अगोदर मागच्या लेक्चरला जे पाहिलं ते अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटन्सी स्टँडर्ड्स किंवा इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स. आता आपण पाहतोय की भारताच्या संदर्भात पाहतो. AASP ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड हे भारतामध्ये काम करतं. त्यांनी कोणती स्टँडर्ड्स इश्यू केलेत ते आता आपण बघणार आहे. पहिल्यांदा बघणार स्टँडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोलसाठी कोणती स्टँडर्ड्स डिझाईन केलेत ते आपण पुढे बघणार आहे. पण ही काय क्वालिटी कंट्रोल स्टँडर्ड्स काय? ती स्टँडर्ड्स आर ॲप्लिकेबल टू ऑल ऑडिट फर्म्स. जे ऑडिटच्या फर्म आहेत त्यांनाही ॲप्लिकेबल आहेत. which perform audits and reviews the historical financial information including assurance and related service engagements. जे standards on quality control. ही standards auditing firmला applicable आहेत. Standards on auditing. Whenever an independent examination of financial information is carried on for any entity, whether it is business motive or not, whether the size of entity is big or small, or even the entity has legal form, the standards on auditing are applicable. हे standards on auditing कोणाला आहेत? तर सर्व प्रकारच्या ऑर्गनायझेशन्सला applicable आहेत. Standards on review engagements. These standards are applicable for reviewing historical financial information. म्हणजे स्टँडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हे ऑडिटिंग फर्म्सला ॲप्लिकेबल आहे. स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही सर्व प्रकारच्या बिझनेस नॉन बिझनेस ऑर्गनायझेशनला उपयोगी आहे. स्टँडर्ड्स ऑन रिव्ह्यू एंगेजमेंट्स ही ज्या संस्थांचं रिव्ह्यू करायचं आहे हिस्टॉरिकल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन त्यांच्यासाठी आहे. स्टँडर्ड्स ऑन ॲश्युरन्स एंगेजमेंट्स. These standards are useful for assurance engagements other than audits and reviews of financial information. म्हणजे ऑडिट सोडून आणि फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन सोडून ज्या काही ॲश्युरन्स एंगेजमेंट्स असतील त्यांना हे युजफुल आहे. स्टँडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्व्हिसेस. These standards are applicable for all engagements about the application of agreed procedures to information, compilation, engagements, and other related services engagements. Auditing standards are particularly important in cases where there is a matter of material importance and its interpretation is of technical nature. म्हणजे इथं आपण भारतामध्ये AASP ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड यांनी 5 प्रकारच्या बाबी फोकस केले आहेत. क्वालिटी स्टँडर्ड्स आता आपण जे पाहिलं तेच. ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टँडर्ड्स अँड रिलेटेड सर्व्हिस स्टँडर्ड्स. मेजर स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हे तुमच्या फक्त माहितीसाठी देतो
की भारतामध्ये ऑडिटिंग स्टँडर्ड महत्वाचे कुठले आहेत? स्टँडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, त्यालाच आपण म्हटलं SQC1. Quality control for firms that perform audit and reviews of historical financial information and other assurance related service engagement. ही 5 प्रकार आपण पाहिले. त्यातला पहिला प्रकार स्टँडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. हे ऑडिटिंग फर्मला उपयोगी आहे. त्याला म्हणतो SQC1. स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. आता ऑडिटिंगच्या संदर्भामध्ये स्टँडर्ड म्हणजे फील्ड वर्कच्या संदर्भामध्ये स्टँडर्ड किंवा ऑर्गनायझेशन संदर्भात स्टँडर्ड. SA200 SA200 म्हणजे काय? याचा शॉर्ट फॉर्म आहे स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 काय? Overall objectives of the independent auditor and conduct of audit accordance with the standard on auditing. SA 210 agreeing the term of audit engagements. SA 220 quality control for audit of financial statement. SA 230 audit documentation. SA 240 the auditor's responsibilities related to fraud in an audit of financial statements. हे फक्त जास्त माहितीसाठी देतो. यामध्ये काय जास्त महत्वाचं बाब आपण प्रत्येक स्टँडर्ड डिटेलमध्ये बघितलं मग त्यात बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे फक्त तुम्हाला रनिंगमध्ये नावं माहीत असावीत. किंवा SA म्हणजे काय? SA म्हणजे स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. त्याला नंबर दिलाय. तो इंटरनॅशनल स्टँडर्डशी लिंकिंग केलेला आहे. तोच नंबर तसे ठेवलेले आहेत. आता की उदाहरणार्थ स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 काय आहे? ऑडिट डॉक्युमेंटेशन म्हणजे डॉक्युमेंटेशन ऑडिटसाठी आवश्यक आहेत. त्या ट्रान्झॅक्शनशी रिलेटेड. SA 250 कन्सिडरेशन ऑफ लॉज अँड रेग्युलॅरिटीज इन ऑडिट ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट. मी फक्त आता हे रनिंगमध्ये फक्त तुम्हाला सांगतो फक्त यामध्ये काही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण घेणार नाही, गरजेचं नाही आपल्या सिलेबसचा विचार करता. SA 260 कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज्ड विथ गव्हर्नन्स, त्या संबंधी सगळे त्यामध्ये माहिती असेल. SA 265 कमिटिंग डिफिशियन्सीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज्ड विथ गव्हर्नन्स अँड मॅनेजमेंट. यामध्ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम मध्ये कोणत्या डिफिशियन्सी याचा उल्लेख असेल. SA 299 जॉईंट ऑडिट ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. SA 300 प्लॅनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट म्हणजे ते पूर्वी SA 5 होत. आता नवीन त्याचं नंबरिंग झालेलं आहे. जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्सला मॅचिंग केलेलं आहे त्याचं नवीन नंबर आहे SA 300 प्लॅनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फायनान्शियल म्हणजे प्लॅनिंग ऑडिटरनं कसं करायचं. SA 315 आयडेंटिफाइंग अँड assessing the risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. SA 320 materiality in planning and performing audit. SA 330 the auditor's responses to assessed risks. SA 4002 audit consideration relating to entity using a service organization. SA 405 evaluation of misstatements identified during the audit. SA 500 audit evidence. SA 500 कशासाठी आहे? ऑडिट एव्हिडन्ससाठी. म्हणजे SA 500 म्हणजे काय? स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग 500. त्याला स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग इंडियातलं त्याचं नंबरिंग 500. म्हणजे ऑडिट एव्हिडन्स संबंधी यामध्ये आपल्याला सगळ्या गाईडलाईन्स असतील. SA 501 ऑडिट एव्हिडन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आयटम्स. SA 505 external confirmations. SA 510 initial audit engagements opening balances. SA 520 analytical procedures.
SA 530 audit sampling, SA 540 auditing accounting estimates including fair value, accounting estimates and related disclosures. SA 550 re- related parties, SA 560 subsequent events, SA 570 going concern, SA 580 written representation, SA 600 using the work of another auditor, SA 610 using the work of internal auditors, SA 620 using the work of an external auditor's expert, SA 700 forming an opinion and reporting on financial statements, SA 701 communicating key audit matters in the independent audits report. थोडक्यात काय तर आपल्याला इथं एक लक्षात ठेवायचं की लॉंग फॉर्म काय स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग आणि त्याचा नंबर आहे समजा 600 युजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिट म्हणजे दुसऱ्या ऑडिटरनी जर ऑडिट केलं असेल तर त्याचं परत आपल्याला चेकिंग करत असताना काय बाबी घ्या म्हणजे थोडक्यात यात गाईडलाईन्स दिलेत ऑडिटरच्या माहितीसाठी. SA 705 modifications to the opinion in the independent auditor's report, SA 706 emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report, SA 710 comparative information corresponding figures and comparative financial statements, SA 720 the auditor's responsibility in relation to other information in documents containing audited financial statements, SA 800 special consideration audits of financial statement prepared in accordance with the special purpose frameworks. हे फक्त माहितीसाठी देतोय की या नंबरच्या ऑडिटचं हेडिंग काय मग त्या संबंधीची त्यामध्ये गाईडलाईन्स असतील. त्याचा नंबर आहे, स्टँडर्ड ऑडिटिंग स्टँडर्ड आहे आणि त्यातला टायटल आहे आणि त्यातल्या मग त्या गाईडलाईन्स त्यामध्ये अंतर्गत असतील. SA 805 special consideration audit of single financial statements and specific elements, accounts or items of a financial statement. SA 810 engagements to report on summary financial statements. Then standards on review engagements या संबंधीची स्टँडर्ड्स. आता इथं SRE 2400 engagements to review historical financial statements, SRE 2410 review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity, standards on assurance engagement SAES, SAE 3400 the examination of prospective financial information, SAE 3402 assurance reports on controls at a service organization. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचं काय, SA महत्त्वाचं म्हणजे काय स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग 810 काय 800 काय म्हणजे ही ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स आपली फ्रेम्ड बाय AASB under the guidance of Council of Institute of Chartered Accountants of India. आणि ही चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ काउन्सिल हे इश्यू करणार. यामध्ये फक्त हे तुमच्या माहितीसाठी आता जे आपण ऑडिटिंग स्टँडर्ड इंडियाची जी नंबरिंग घेतलं हे फक्त माहितीसाठी या परीक्षे दृष्टीने जास्त महत्त्वाचं नाही, फक्त तुम्हाला रनिंगमध्ये हे माहीत असावं म्हणून आपण इथं हे प्रेझेंट केलेलं आहे. SAE 3420 assurance engagement to report on the compilation of the pro forma financial information including in a prospect. Standards last part standards on related services त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये SR
डबल एस असं म्हणतो. SRS 4400 engagements to perform agreed upon procedures regarding financial information. SRS 4410 compilation engagements. अशा रीतीनं आपला एकंदर ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी पेपर 2 चा सिलेबस संपलेला आहे. म्हणजेच ऑडिटिंगचा सिलेबस संपलेला आहे. या चॅप्टर हा कंपनी ऑडिट हा शेवटचा जो युनिट होता, यामध्ये आपण 6 लेक्चर्स घेतली. या 6 लेक्चर्समध्ये आपण चर्चा केली. त्यातला जो शेवटचा जो पार्ट आहे ऑडिटिंग स्टँडर्ड्स, हे तुमच्या माहितीसाठी मी दिलेत. मात्र लॉंग फॉर्म परीक्षेमध्ये येऊ शकतो. AASB चा लॉंग फॉर्म काय? ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड्स बोर्ड. मात्र ही स्टँडर्ड्स आहेत ह्या स्टँडर्ड फक्त तुमच्या माहितीसाठी दिलेत. म्हणजे अशा रीतीनं आपला या टर्मचा 5व्या टर्मचा ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी पेपर 2 म्हणजेच ऑडिटिंगचा सिलेबस पूर्ण झालेला आहे. वी हॅव कम्प्लिटेड हिअर आवर टोटल सिलेबस ऑफ सेमिस्टर 5 ॲज कन्सर्न्ड विथ दी ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी पेपर 2 सबटायटल ॲज ऑडिटिंग. आत्ता जी परीक्षा आपली होणार ती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स अशा स्वरूपाची होणार. 4 युनिटमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. तुमचं हे थेरॉटिकल कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. सगळे चॅप्टर्स आपल्याला लक्षात आले पाहिजेत. यूट्यूबला आपण हे मुद्दाम दिलेलं आहे. तुम्ही कधीही रेफर करू शकता, कधीही पाहू शकता आणि परीक्षेला अपेअर होऊ शकता. हे करत असताना आपण नोट्स काढल्या तरी चालतील, की पहिला मी समजा पहिलं प्रेझेंटेशन केलं तर त्यात महत्त्वाचे काय MCQ क्वेश्चन्स येऊ शकतील. उदाहरणार्थ दी वर्ड ऑडिट हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम. ऑडिट वर्ड कशातून डिराईव्ह केलाय? तो लॅटिन वर्ड डिराईव्ह केला ऑडायर पासून केलेला. म्हणजे असे तुम्हाला प्रत्येक आता नेहमी आपली परीक्षा ही असते डिस्क्रिप्टिव्ह असते, परंतु बिकॉज ऑफ कोविड सिच्युएशन वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट दॅट काइंड ऑफ एक्झामिनेशन. नाऊ वी हॅव डिसाइडेड टू कंडक्ट MCQ एक्झामिनेशन ॲज पर दी गाईडलाईन्स. म्हणजे ह्या परीक्षेची आपण परीक्षा अशी घेतलेली आहे. त्यामुळे MCQ टाईपची सर्व विषयाची सर्व पेपरची परीक्षा होईल. जरी तुम्हाला शिकवताना आपण सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह ऑडिटमध्ये आहे ते शिकवलेलं आहे. काही टर्मिनॉलॉजी नवीन आहेत, काही कन्सेप्ट नवीन आहेत, विषय नवीन आहे. त्यामुळे तुम्ही या विषयाचा इतर विषयापेक्षा जादा अभ्यास केला पाहिजे. तरच आपल्याला व्यवस्थित प्रश्नाची उत्तरं देता येतील. You are able to give right answer if you have studied. Otherwise, it is very difficult. Concept I know very well. This subject is totally new and subject have many technical concepts which are not easy to understand. म्हणजे काही कन्सेप्ट अशा आहेत की तुम्हाला बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येतील. आता तुम्हाला असं म्हणजे आय हॅव दी फुल एक्सपिरियन्स अबाउट इट. द स्टुडंट डझंट नो एक्झॅक्टली व्हॉट इज गिवन इन ऑडिट. हे स्टुडंटला एक्झॅक्टली कळत नाही नेमकं काय दिले. म्हणून आपला अभ्यास पाहिजे. ऑडिट म्हणजे पहिल्या युनिटला कोणते तुम्ही लेक्चर्स पाहिले असतील, अजून ज्यांचे नसतील ते यूट्यूबला तुम्ही बघू शकता. ऑडिटचे रेफरन्स बुक्स वापरू शकता. ऑडिटचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ऑनलाईनमध्ये बघू शकता. ऑनलाईनमध्ये सुद्धा MCQचे क्वेश्चन्स असतील ते तुम्ही वेबसाईटला बघू शकता. प्लस आपलं जे टीचिंग झाले त्याच्यावरचेच प्रश्न असतील. ह्याच्यापेक्षा बाहेरचा एकही प्रश्न असणार नाही. त्यामुळं you refer all our lectures for your good success. And in this way we have completed our entire syllabus, and I expect you will be able to pass and get good marks. So in this way I am wishing to all of you best luck for coming examination. Thank you.